बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन्निसाअ मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीज़ा वमत्तिऊहुन्ना अलल मूसिअ क़दरुहु वअलल मुक़्तिरि क़दरुहु मताअन बिलमारूफ़ि हक़्क़न अलल मुहसिनीन व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़ा फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल उस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दा सूरह बकरा दानो मदनी सूरत और बेशुमारा दफ़आत द शरीयत और द इस्लाम और द माशरी इस्लामी माशरी द तेरहलू द पारा कुरान मजीद ज़िक्र करी। नो पदे सिलसिला की द तलाक़ व मसला ज़ेर बहस रागले दा कि द ख़ज़े और द ख़ावंद जोड़ न राज़ी और पे इस सूरत बाने न राज़ी नो बे अल्लाह दे द पारे लार साज़ा करे दा और अगर लार दा कि दा ख़ज़े द ख़ावंद ना और ख़ावंद द ख़ज़े न बसंग खलासी नो दागे द पारा द तलाक़ इजाज़त अल्लाह ताला वर्कड़े दे। पदे मकाम की दा यो किस्म ला जुमला मुस्तानफ़ा दा और गोया की यो साइल सवाल कई कि यो सड़े दे ख़ज़े कोर तरावस्ता डोले मोले रावड़ला और दे खपली ख़ज़े ख्वाला वर्गले न दे और दे नमख के तलाक़ का आया दी हुक्म बसी दा कार सड़े कौले शी नो दा जायज़ दे और ददी द महर बस हुक्मी क़ब्ल बिना और बाद बिना नो दा किस्म ता मसाइल बा सासु मखिल राज़ी और गदा कि दलता मुतवल्लका दा सलूर किस्मा साजी सलूर किस्म मुतवल्लका यो दादा कि मुतवल्लका क़ब्ल बिना दा बिना दा कि कोटा पे साज़ की माना दादा कि वर्षे उजीशी और कोर वाले यो मुतवल्लका क़ब्ल बिना दा और दा से मुतवल्लका क़ब्ल बिना वलम युसम्म लहा महरून महर वलंदे मुकर्रर शवे सड़ी कोर तरावस्ता और दनी ज़िकत नमख की तलाक़ का खुरदे महर नश्ता महरें दे मुकर्रर दे सरबसकू नो पलहल मुतआ दे द पारा बे मुतआला नो फुक़हाओ और दी मुफस्सिरीन दा लिखली कि मुतआ यो जोड़ा जामी वरसर सादर और लुपटा दा मुतआला और दा मुतआ संच कुरान के बमुंगा उवायू दावा द मालदार सड़ी द मालदारी पा अंदाज बांधी और द गरीब सड़ी बा द गरीबई पा अंदाज बांधी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
چې کله علي رضی الله تعالی عنه شهید شو او حضرت حسن خلکو خلیفه مقرر کو نو حضرت حسن خزرا راللو ورته ویل چې مبارک شه نو په دې باندې دونه سخت خفه شو چې ورته وایي چې لکه اتهنئوني ته ما ته مبارکبادي راکې او علي وجلی شوی دی زه ته ما طلاقه کړی نو دا یو قسم مطلقه ده نو دې بیا هغه تقریبا 10,000 درهم هغې ښځې ته راولېږل په متعه کې 10,000 درهم نو هغه زنانه هغه واخیسته خو هغې ویلې چې لکه دا 10,000 درهم زما د هغه خاوند په مقابله کې څه دي چې هغه حسن دی او پیغمبر خدا نوسی دی دا خبره چې کله حسن صاحب ته ورسېده نو ویل چې کاش کې دا ما مطلقه کړی نه وی نو ما به ورته رجوع کړی وه نو ما مطلب د دغه نه دا دی چې د یو جوړه جامې او د کپړو نه تر 10,000 درهم پورې هم سړی متعه ورکولی شي او دا فقهاو لیکلي دي چې د کومې زنانه مهر مقرر شوی نه او د بنا نه مخکې هغه طلاقه شي نو د هغې د متعه واجبه او لازمه ده دا حکم شو د دغې زنانه چې هغه د بنا نه مخکې طلاقه شي ومطلقة قبل البناء وسمي لها مهر دویمه هغه زنانه ده چې طلاقه شي او د بنا نه مخکې طلاقه شي او د هغې دپاره مهر نامدار شوی نو فله نصف ما نصف د مهر دی بطور مثال د دې غوندې زنانه 10,000 روپۍ دي نو 5 شوي بطور مثال ها مگر دومره ده چې خاون عفه کوي چې به زما تعالی دا مهر چې کوم مقرر کړی ټول والا او یا دا زنانه وایي چې یاره تا دونه زما نه زړه غټ که نو زما ستا دا مهر دا نیم هم نه دی په کار او دریم هغه مطلقه قبل بعد البنا ده چې سړی د خپلې ښځې سره یوځای شي او د هغې نه وروسته یې طلاق کړي او مهر یې وله مقرر کړی دی نو په دې صورت کې د دې دپاره ټول مهر دی وعلیه العده عدت به هم تېری ده او نمبر 4 مطلقه بعد البنا ده ولم يسمى لها مهر هغه مطلقه چې هغه د بنا نه وروسته طلاقه شو خو مهر وله مقرر شوی نه دی نو د هغې دپاره فلها مهر مثلها د هغې د خویندو تروریانو میاندو چې څومره مهر نو په هغه انداز باندې دې ته به مهر ورکړېږي دې آیاتونو کې دې ته به اوس اشاره راشي لا جناح علیکم نشته دی هیڅ قسم ګناه په تاسو باندې ان طلقتم النساء که طلاق کوي زنانو لره ما لم تمسوهن او تاسو هغې له خواله ور نه شئ مس یې نه کوي او تفرضو لهن فریضه او نه یې مقرر کړی تاسو دې دپاره مهر هم نه دی مقرر او خواله هم ور نه راغی نو د دې دپاره متعه لازمه ده ومتعوهن فایده ورکوي دې زنانو مطلقو دی قسم زنانو ته علی الموسع قدره په مالدار انسان باندې په اندازه د مالدارۍ دی
لکه ما وویل حسن رضی الله عنه 10,000 درهم په متعه کې خپلې بیبي ته ولېږل. وعلى المقتر قدرو، او په نادار او فقیر سړي باندې په اندازه د فقیرۍ دا دی چې څومره د هغه وس کېږي به وله ورکړي. الله خو مهربان ذات دی، هیڅ چا باندې د هغه د طاقت نه زیات بار بالکل نه اچوي. او حقا علی المحسنین، دا خبره ثابته شوې ده په نیکانو خلکو باندې. دا خبره حق او لازمه ده په نیکانو باندې، په ټولو باندې لازمه ده. خو نیکان او محسنین ځکه وایي چې عمل پیدا کوي. او ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، او که تاسو طلاق کوي دا زنانه پخوا د هغې نه چې تاسو ورسره نږدې شئ، دا دویم صورت دی. وقد فرضتم لهن فریضه، او تاسو له مهر مقرر کړئ. دا متعلقه قبل البنا ده، مهر وله مسمع شوی دی، او د نزدېکت نه مخکې طلاق کړه، نو فنصف ما فرضتم. کم مهر چې مقرر کړی تاسو، که هغه 20,000 وي نو 10,000 شوي، 10 وي نو 5 شوي. الا ان یعفونا، مگر که دا ښځې عفو وکړي، ورته ووایي چې تا زما نه دونه زړه موړ کو، ستا دا مهر مې نه دی پکار، دا نیم هم نالم. او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یا هغه سړی چې په هغه په لاس کې غوټه د نکاح ده، چا خاوند دی، دا پته ولګېده چې د طلاقو غوټه چې ده دا د سړي په لاس کې. که سړی سپړي نو سپړدی کېږي، او چې سړی نه سپړي نو نه به سپړدلی کېږي. دا کوم چې ایوب خان علیهما علیه په ابتدا کې د امریکې نه عادي قوانین راوړي، نو په هغې کې یو قانون دا هم چې د طلاقو واک به د ښځې، که ښځه کله سړی طلاقوي نو طلاقوي. ځکه د انګریزانو او د دین د دشمنانو خو همیشه دا قصد دی، همیشه دا خواهش دی چې د قرآن د حکم خلاف وکړي. نو په عالي قوانینو کې دا وي چې دا حق د طلاقو د سړي نه اخیستلی دی او د ښځې په لاس کې ورکړی دی. حالانکه قرآن وایي او یعفو الذي بيده عقدة النکاح، یا هغه سړی عفو وکړي، هغه خاوند چې په هغه په لاس کې غوټه د نکاح ده. نو که چېرې ښځه عفو وکړي نو بس خبره خلاصه شوه. سړي عفو معنا دا ده چې هغه ورته ووایي چې تا لپاره خو ما 10,000 روپۍ مقرر کړی وي، او ته د بنا نه مخکې ما طلاقه کړې، ستا خو کېږي 5-10 واله. دا د سړي د طرفه د عافي مسله ده. او بیا قرآن سړو له غیرت ورکوي چې ښځه کله کله عفه کولی شي، نو ته خو سړی یو زیاتی دې مو کو، ځکه چې طلاق ابغض المباحات دی الله ته. په مباحو شیونو کې چې کوم شی نه ډېر بد لګي الله ته، نو هغه طلاق دی. ځکه چې په دې کې کورنۍ ورانېږي، یو ساز شوی کور رانېږي، او چې کور ران شو نو نقصان به شریعت ته رسېږي. نیکان صالحان بچي به نه پیدا کېږي چې د الله او د رسول په طرف باندې ودرېږي. بیا نو وایي سړو ته چې وان تعفو اقرب للتقوا، ای سړو که تاسو عفه کوئ دا تقوا ته ډېره نږدې ده. غیرت ته چې یې منډه ده. اوس ښځه طلاقه شوه،
نو قرآن وایي چې د دې دا مطلب نه دی چې تا ښځه طلاقه کړه نو بیا ستا هغه خواښې و اسخرو اوښې دي وو خینې دې وي ته به د هغې سره سوشل بیکاټ وکړې او بلکل بیا به د یو بل باندې به سلام هم نه اچوئ نه نه ولا تنسوا الفضل بینکم مه هېروئ مهربانۍ لره په خپل منځ کې دا زاړه تعلقات دي دا به نه خرابوئ دا خو ډېر لنډپاري سړي کاري لنډپاري سړي د یو خودغرضه انسان ټوله منډه دې دپاره چې که ما صاحب سړی احسان کوي زه به کوم او که نه کوي زه به نه کوم احسان او داسې بدقسمته خلک هم ټول عمر ورته احسان وکړي او په یو خبره کې به ستا نه خفه شي هغه ټول احسانات او ستا باندې به اوبه واړوي ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله په هغې باندې چې تاسو یې کوئ لیدونکی او عالم دی دا ګوره ګران ځای نه دي دا زه چېرته ویم دا خو مسائل دي او بیا د طلاقو دي ښه په سوچ باندې اورئ دا اوس دا مسائلو باندې عمل کول ډېره ګرانه خبره ده نو الله تعالی امور مصلحه ذکر کوي او د امور د مصلحو ذکر کولو مطلب دا دی چې تاسو د باقیو احکامو منلو ته تیار شئ حافظو علی الصلوات حفاظت کوئ په ټولو منځونو باندې والصلاة الوسطی او خاص کر په هغه مونځ غوره باندې وقوموا لله قانتین ودرېږئ الله ته تابعدار دا په ټولو منځونو حفاظت معنا دا ده چې مونځ او د صحیح کوئ جامې پاکې ساتئ مونځ په جومات کې کوئ مونځ به جماعت کوئ او د خشوع او د خضوع سره یې کوئ د عاجزۍ او د تضرع سره یې کوئ او د مونځ د دې الفاظو سره سره د دې په دې معنیو باندې هم سوچ کوئ او صلات وسطی غوره مونځ نو دې کې تقریباً د 20-22 اقوالو نه زیات اقوال دي په دې کې چې صلات وسطی کوم مونځ دی او په دې پنځو مونځونو کې د هر مونځ په باره کې روایات دي دا دی دا دی دا دی دا دی خو ډېر اقرب او نږدو ترجمه دا ده چې د مازدیګر مونځ ته مراد د بعضې صحابو قرات داسې و چې حافظو علی الصلوات و صلاة الوسطی العصر تاسو د مازدیګر مونځ خاص کر د مازدیګر د مونځ لحاظ کوئ چې تاسو د صلات وسطی خاص کر لحاظ کوئ خاص کر د صلات وسطی چې هغه مازدیګر دی نو یو قرات شاذه د عصر هم ورسره شته دی او ګڼ اقوال چې دي او ګڼ امامان په دې دي چې د مازدیګر مونځ دی او د هغې وجه اصل کې دا ده چې د مازدیګر مونځ دا بلکل آخري ټیم وي د ورځې آخري ټیم دی او حدیث کې راځي چې د چانه د مازدیګر مونځ خراب شو نو کانما اوتر اهله و ماله داسې شا لکه بچي چې مړه شي او مال یې تاله شي دومره زیان دی انسان ته رسي د مازدیګر د مونځ په خرابولو باندې او د هغې وجه دا چې دا انتهایي د شغل وخت دی هر سړی خپل شغل یې تیز کړی دی چې شپه را باندې را روانه ده او راشه دغه وکړه دا خپل کار سر ته ورسوه نو زمیندار یې ورګه دا ګوټ راواړو نو چې راغی هلته ترې نور پرېوتی
دکاندار ورګه حساب کتاب به ټیک کم مونځ کوم چې حساب کوي وخت یې تېر شوی او دغسې هر سړی او کرکټو والا چې کوم دي نو هغې باندې خو که د مازدیګر ټیم تېرېږي څه پروا نشته که د ماښام تېرېږي ځکه هغه خو ډېر اهم کار کوي د ملک جوړ په کرکټ باندې دی پوهېږئ په دې باندې زم دا څنګه مسلمان دی چې ته مونځ نه یادېږي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون هغه مونځ کوونکی دی هلاک شي چې د خپل مانځه نه خبر نه دی د مانځه نه خبردار دی چې د مانځه ټیم نه ګوري د مانځه غم ورسره نشته او وقوموا لله قانتین ودرېږئ الله ته تابعدار د قانتین معنا خاشعین دی د قانتین معنا ساکتین دی چپ ودرېږئ نو دا امام چې مخکې قرات وایي او شاته ورپسې څوک قرات وایي د دې آیات باندې عمل وکړو چې وقوموا لله قانتین دی چپ شو دی خو ځان له لګیا دی شی روان کړی دی د دې وجې نه په جهري مونځ کې په امام پسې قرات ویل دا زیاتې دی دا زیاتې دی او دا هسې تعصب دپاره دا خلک کوي دا کار داسې نه ده په کار چې سړی دغه کوي دا که ته ورته وایي چې دا خو یو بل ځای کې آیات هم راغلی دی چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وایي دا په جمعې په مانځه کې ته خو د سره قیاسونه منې نه اوس دا ته ما ته ښودلی شي دا ته ښودی شي چې چا هم ویلي دي په مشرانو کې چې دې نه د جمعې مراد دی دا یې د کوم ځای نه خپل اجتهاد وکړو دا هسې بې پیدې خبره ده چې دا د جمعې په مانځه کې دی نو څوک قرات که نه تو وایه او دغه فقرؤ ما تیسر من القرآن سره به څه کې اوس د حدیث او د قرآن چې مقابله راشي پرې پوهېږي قرآن خو وایي فقرؤ ما تیسر من القرآن کوم چې د قرآن نه اسان یې هغه ووایه د دې وجې نه خو موږ دا نه وایو چې سورې فاتحه به نه وي خو دا امام چې لګیا دی وایي دا ستا لپاره وایي که ځان له وایي داسې ډېر کارونه امام کوي او تی نه کې ستا مونځ لګی دی ورسره کېږي زه لږ نن ټیک نه یم بیا به خبره کوو موږ سورې فاتحې ته په مانځه کې واجب وایو او چې چا نه پاتې شو نو هغه واجب الاعاده وایي دوباره ورمونځ کوي دا ځان پېکه په دې خبره وایي خو دا دی چې ته په امام پسې ولاړې نو دا هغه حدیث څه کمزوری غوندې دی ولې کمزوري حدیث کې څه چل دی ته چې آیاتونو د آیاتونو تاویل کې لګیا یې راته تاویل نه دی چې دا په جمعه پورې ته تړی والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين مینس کې پاتې شو تاسو ولې اوبه ماله راوړئ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف وحقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. دا عمدک یو مضمون شروع دی چې د زنانو حقوق، د زنانو مطلقو حقوق او د هغه زنانو چې خاوند تې مړ شي د هغې د حقونو بیان دی. نو دا اوس هغه زنانه ده چې خاوند تې مړ شوی دی. والذین یتوفون منکم، هغه زنانه، هغه کس، والذین کسان یتوفون منکم چې تاسو نه وفات شي د مسلمانانو نه. ولې؟ خراب ان خفتم دا خو دلته پاتې شه کنه. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. دا لصلاة خوف مسألة ذکر کړي، هغه صلاة اسطا مسألة و دا صلاة خوف مسألة ده. صلاة خوف هناك صلاة خوف مسألة دا یو ځل بخاری حدیث دی، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې په دې فوج کې شامل دی. بل طرف ته د کفارو د فوج سالار په دې وخت کې خالد بن ولید دی. د ماسپښین لمونځ پیغمبر خدا وکړو، ټول صحابه ځان پسې ودرول او برابر لمونځ یې وکړو. کفارو ورته کتل، ارمان یې وکړ چې یاره موږ څه خبرو په دې مانځه کې چې په موږ حمله کړې پوره کامیابي و محاصله کړې. نو بیا بعضو ته وویلې چې یو مونځ را روان دی چې هغه دوی ته د ځانونو نه هم ګران دی، چې هغه د مازدیګر لمونځ دی او دا یې ربط هم شه د ماقبل په هغې کې به وکړو که نه. جبریل راغی او نبی علیہ السلام ته ویلي چې کفارو داسې صلاح وکړه. نو ته اوس مونځ په دې طریقه باندې به وکړي. نو 18 طریقې په دې روایاتو د حدیث کې د صلات خوف راغلي دي، خو یو طریقې داسې هم ده چې کوم عامه زموږ د فقه کې ماغه لیکلی شوې ده چې امام به دا نیم کسان ځان سره ودروي او نیم کسان به دشمن ته مخامخ ودروي، هغې به څوکۍ کوي. دوی یو رکعتو کې نو دوی به لاړ شي هلته وبدرېږي او هغه نور به راشي چې چا مونځ نه دی کړی، د قرآن کې هم را روان دي، یو رکعت مونځ به هغه او چې هغې دا رکعتو کې نو بیا به امام خو به سلام وګرځوي او دوی به ځان له یو رکعت برابر کړي او سلامونه به وګرځوي. ځکه وایي په ان خفتم که چېرې تاسو په حالت د یره کې یئ نو فرجالن بیا مونځ چې کومه دی نو تاسو فیدل هم کولی شئ، په خپو روانې او فیده روانې
او د مانځه وخت دی، دشمن در پسې دی یا دشمن پسې، نیت وتړه لمونځ کوه او روان اوسه. او رکبانه یا په سورلۍ باندې سواره یې لمونځ کوئ. دا په روانه باندې په پیاده روانه باندې مونځ یا په سورلۍ باندې د پاسه مونځ کول، دا د مونځ هغه طریقه نه ده کومه چې همیشه ده، بلکې دا د عارض په وجه باندې دا کار کیږي. نو فاذا امنتم، کله چې تاسو په امن کې داخل شئ، یره ختمه شوه د دشمن، نو فاذکروا الله کما علمکم، بیا یاد کوئ تاسو الله په هغه طریقه باندې چې تاسو له تعلیم درکړی دی، ما لم تکونو تعلمون، د هغه خبرو چې تاسو په هغې باندې پوهه نه وئ. بیا به مونځ په هغه زړه طریقه باندې خپله کوي چې تا ته د مخکې نه یاده ده. والذین یتوفون منکم، هغه کسان چې وفات شي ستاسو نه، ویذرون ازواج، او پرېږدي خپلې بیبیانې، وصیتا لازواجهم، نو لازم دی په دې باندې وصیت کول د خپلو بیبیانو لپاره. پکار ده چې د زنکدن په وخت کې دې وصیت د خپلې بیبي دپاره وکړي. هغه وصیت بسئ متاعا الی الحول، فایده ورکول دي دې زنانه لره کاله پورې، غیر اخراج، په داسې حالت کې چې دا به د دې خاوند د کور نه نه ویستې کېږي. دا ابتدا کې دا حکم منسوخ شوی دی، اوس وایم یو ساعت پس دا حکم به منسوخ شوی دی. فإن خرجنا، که چېرې دا زنانه په خپل طبیعت باندې وځي، نو فلا جناح علیکم، نشته ګناه په تاسو ای سړو، فیما فعلن فی انفسهن، په هغې کې چې کوي دا زنانه په خپلو ځانونو کې، من معروف، مطابق د دستور او مطابق د شریعت سره. تاسو به نه وباسئ، پلار دې وصیت کړی دی، به دا به په دې کور کې فایده به وله ورکوئ، خوراک څښاک به ورکوئ، شړئ به نه، وباسئ به نه. اوس که هغې په خپل طبیعت باندې ځي، نو په تاسو باندې بې ګناه نشته. او په هغه کارونو کې چې دا زنانې کوي په خپلو ځانونو کې او مطابق د شریعت کوي، نو بس ټیک ده. حقا علی المتقین، دا خبره ثابته شوې ده په پرهیزګارو باندې، یعنی عمل په دې باندې پرهیزګار کوي. کذلک یبین الله لکم آیاته، دقسې بیانوي الله تاسو ته آیاتونه د قدرت خپل، لعلکم تعقلون، دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ.